Today our topic will be set, dictionaries and control structures. Today we'll not be doing any programs and from tomorrow for the next few days we'll be doing only programs. And firstly set. What is a set? Set is nothing but collection of data, collection of multiple items stored in a single variable. Yeah. Next. Sets. Set is unordered, unchangeable. And what is the third condition? Can anybody say? It doesn't allow duplicates. Yeah, it doesn't allow duplicates, no duplicates. Next, that is list of items stored in curly braces, means we use curly braces to represent a set. Next, first we know how to print a set. Next, we use length function to find the length of the cell. Can anybody say what is the length of this cell, this set? Six. No, it's not 6, it's 5. As you know that no duplicates, so here true and 1 are considered as same. We know that true is equal to 1 and false equals to 0. So the length of the set will be only 5 and the length of the set is 5. Next, this type of the set will be class set. Next, we use set constructor to construct a set. That is, if we given a tuple or list, we can convert into set by using this set constructor. Using set constructor means here see it is a tuple, means a tuple is nothing but including these braces. So we are using set constructor to convert this tuple into set. So the output will be set of apple, banana, cherry. Next, we can't change items in set, but you can add new items and remove items. Means the set dot add orange. We can add new items in the set. This set is equals to apple, banana, orange. Okay, sorry. We can add new items to a set. Now we have two sets and we want to join these sets, joining sets. We have two methods to join sets. One is update and other one is union. We will see the update method. Suppose you have taken a set, this set means which contains apple, banana, cherry, and the other set tropical, which contains pineapple, mango, papaya. We have two sets. Now we want to update the first set, means we want this set to be updated containing the these three elements also. So we use this update method, means first set dot
update the set you want to add to the first set. You'll write the variable or the set name that you want to add to the first set. So here we use update, and what will be the output? Will the output will be in an ordered manner? Means will you get the output like, No, ma'am. yeah, apple, banana, cherry, pineapple, mango, papaya? You'll not get in an ordered manner. You'll get in unordered, means you might get first apple or first banana, next pineapple, mango, cherry, papaya. అంటే మనకి ఆర్డర్ లో రావన్నమాట. ఆర్డర్ లేకుండా అంటే స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఉండదు ఆ ఐటమ్స్ కి. అలా ఈ అప్డేట్ మెథడ్ లో నువ్వు ఓన్లీ ఒక సెట్లే కాదు. సపోజ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ నీకు ఇక్కడ ట్రాపికల్ అనేది ఒక సెట్. సపోజ్ ట్రాపికల్ అనేది ఒక సెట్ కాదు, లిస్ట్ అనుకోండి. ఈ లిస్ట్ ని కూడా నువ్వు ఒక సెట్ లోకి అప్డేట్ చేయొచ్చు అనమాట, అప్డేట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి. See, the object in the update method does not have to be a set. It can be any iterable objects like tuples, lists, dictionaries. ఇలా ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా అంటే టపుల్స్ కానీ లిస్ట్ కానీ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటానైనా నువ్వు అప్డేట్ చేయొచ్చు సెట్ లోకి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, అది అప్డేట్ మెథడ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను సెట్ లో. ఎలా? వీ కెన్ యూస్ టూ మెథడ్స్, దట్ ఈస్ రిమూవ్ అండ్ డిస్కార్డ్. ఫస్ట్ టూ మెథడ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి అనేది తర్వాత చెప్తాను, బట్ రిమూవ్ డిస్కార్డ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు రిమూవ్ లో నువ్వు ఏ ఐటమ్ నేమ్ అయితే ఇస్తావో ఆ ఐటమ్ నేమ్ అనేది ఆ సెట్ నుంచి రిమూవ్ అయిపోయింది. డిస్కార్డ్ అన్నా సేమ్, ఏ ఐటమ్ నేమ్ అయితే ఇస్తావో ఆ ఐటమ్ కానీ ఆ ఎలిమెంట్ కానీ ఆ సెట్ నుంచి డిలీట్ అయిపోయింది. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? మనకి రెండు మెథడ్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? రిమూవ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం అనుకో, ఇప్పుడు సపోజ్ బనానా అని ఇచ్చాం ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ సపోజ్ ఈ సెట్ లో ఓన్లీ యాపిల్ అండ్ చెర్రీ అని ఉంది, బనానా అసలు లేదు, ఫస్ట్ నుంచే లేదు. కానీ నువ్వు బనానాని రిమూవ్ చేయమని ఇచ్చావు, అప్పుడు ఏమైందంటే రిమూవ్ మెథడ్ వాడామనుకోండి మనకి ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే అవుద్ది. అదే డిస్కార్డ్ మెథడ్ వాడితే నీకు ఎర్రర్ డిస్ప్లే అవ్వదు. అంటే సపోజ్ లేదనుకోండి అదేం రిమూవ్ చేయదు, ఉంటే రిమూవ్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ అదేంటి ఏం రిమూవ్ చేయదు. బట్ రిమూవ్ మెథడ్ వాడితే ఉంటే అది రిమూవ్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ ని త్రో చేస్తుంది, అంటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది మనకి. అది అందుకని టూ మెథడ్స్ వాడతాము. నెక్స్ట్ రిమూవ్ చేయడానికి ఇంకో కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ పాప్. పాప్ ఫంక్షన్ ఎందుకు వాడతామంటే ర్యాండమ్ ఐటమ్ ని రిమూవ్ చేయాలి. నువ్వు ఏ ఐటమ్ రిమూవ్ చేయాలనుకున్నావు నీకు తెలియదు, ఏదో ఒక ఐటమ్ ని రిమూవ్ చేసేయాలి ఆ సెట్ నుంచి, ర్యాండమ్ ఐటమ్. అలా ర్యాండమ్ ఐటమ్ రిమూవ్ చేయడానికి మనం పాప్ ఫంక్షన్ అనేది వాడతాం. నెక్స్ట్ క్లియర్ అనేది ఎంప్టీస్ ద సెట్, అంటే సెట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఒక సెట్ అనుకోండి, 1 2 3, ఏ అనేది ఒక సెట్. మనం ఏ డాట్ క్లియర్ ఇచ్చామనుకోండి, ప్రింట్ ఏ, దీని అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? జస్ట్ అన్ ఎంటీ సెట్, ఎంటీ సెట్ వస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది. నెక్స్ట్ డెల్ కీవర్డ్ అనేది డిలీట్స్ ద సెట్, అంటే డెల్ ఏ, ఈ కీవర్డ్ ఇలా వాడతాం, డెల్ ఏ. నెక్స్ట్ సెట్స్ లో ఇందాక యూనియన్ ఆర్ అప్డేట్ అన్నా కదా, అలానే ఇక్కడ యూనియన్ ఆర్ అప్డేట్ ఎలా వాడతామంటే రిటర్న్స్ ఏ న్యూ సెట్ కంటైనింగ్ ఆల్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సెట్స్. అప్డేట్ చెప్పాను ఇందాక, సేమ్ అలానే యూనియన్ కూడా. యూనియన్ ఎలా? ఇక్కడ అప్డేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ సెట్ లో సెకండ్ సెట్ యొక్క ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది, బట్ యూనియన్ ఏం చేస్తుంది? కొత్త సెట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. అప్డేట్ లో కొత్త సెట్ ఏం రిటర్న్ అవ్వదు, ఫస్ట్ సెట్ అప్డేట్ అవుద్ది. అంటే ఇప్పుడు ఏబిసి అని ఉంటే సెట్, ఫస్ట్ సెట్, నువ్వు అప్డేట్ వాడితే 1 2 3 యాడ్ అయిపోతాయి, ఆర్డర్ లో యాడ్ అవ్వవు, అన్ఆర్డర్డ్ గానే యాడ్ అవుతాయి. నేను జస్ట్ ఇలా రాసాను, బట్ దేర్ విల్ బి అన్ఆర్డర్డ్. బట్ యూనియన్ వాడామనుకోండి మనకేమవుద్ది? కొత్త సెట్ అనేది రిటర్న్ అవుద్ది. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, సెట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెట్ 1 డాట్ యూనియన్ సెట్ 2, అంటే సెట్ 1 సెట్ 2 ని కంబైన్ చేసి కొత్త సెట్ ఇస్తుంది.
అది డిఫరెన్స్ అప్డేట్ కి యూనియన్ కి. నెక్స్ట్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్. ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కీప్స్ ఓన్లీ ద ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ ద సెట్స్. మనకి నార్మల్ గా మ్యాథ్స్ లో సెట్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంటర్సెక్షన్, యూనియన్, సిమిలర్. కీప్స్ ఓన్లీ ద ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ సెట్స్. అంటే ఇప్పుడు 2 సెట్స్ ఉంటాయి, 1 2 3 1 2 3 4 5. Similarly, like math, we have intersection in programming also. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏం రిటర్న్ అవుద్ది, ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిటర్న్ అవుట్పుట్ సెట్ ఏమవుద్ది, గైస్ బేసిక్ మ్యాథ్ రెస్పాండ్ అవ్వండి సార్. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఏమవుద్ది మనకి, ఇట్ విల్ బి 1 2 3. సో మనకి రిటర్న్ అయ్యే మనకు వచ్చే సెట్ కూడా 1 2 3. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇంటర్సెక్షన్, పైన ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ అలా వర్క్ అవుతుందో ఇంటర్సెక్షన్ కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ అనేది అప్డేట్ చేస్తుంది సెట్ ని. అంటే ఇలా ఫస్ట్ సెట్ ని సపోజ్ 1 2 3 ఇది 6 ఉంది అనుకోండి, ఫస్ట్ సెట్ ని ఓన్లీ 1 2 3 గా మార్చేస్తుంది. అంటే అప్డేట్ చేస్తుంది, ఉన్న సెట్ ని మారుస్తుంది, కొత్త సెట్ ని క్రియేట్ చేయదు, ఉన్న సెట్ నే మారుస్తుంది అప్డేట్ అనేది. అంటే దాని సింటాక్స్ ఇలా ఉంటది, ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ బి ఇలా ఉంటది. బట్ ఇంటర్సెక్షన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇంటర్సెక్షన్ ఇది కొత్త సెట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఎలా, ఇంకో సెట్ తీసుకొని సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇలా, ఆ 2 మెథడ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఇది, ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ కి ఇంటర్సెక్షన్ కి. సిమిలర్లీ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అప్డేట్ ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ ఇట్ కీప్స్ ఓన్లీ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ ద సెట్స్. అంటే ఏం చేస్తుంది, సబ్ట్రాక్షన్. ఇది సబ్ట్రాక్షన్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఏ మైనస్ బి అంటే ఒక సెట్ లో నుంచి ఇంకో సెట్ ని తీసేయడం అనమాట. నేమ్ లోనే ఉందని చూడండి డిఫరెన్స్. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి చేస్తే మనకి ఏమవుద్ది, ఏ బిలో కామన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని తీసేసి మిగతా ఎలిమెంట్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్ విల్ కీప్ ఓన్లీ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ సెట్స్. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ తీసేస్తాం. అంటే 1 2 3 ని ఇప్పుడు ఏ అనేది 1 2 3 6 అనుకోండి, బి 1 2 3 4 5 అనుకోండి, మనకి ఏ మైనస్ బి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, 6 4 5. అలానే ఈ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ మెథడ్ కూడా మనకి రిటర్న్ చేసే మెథడ్ 6 4 5 అలా. అంటే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అన్నా అంతే. బట్ హియర్ ఇక్కడ అప్డేట్ అంటే ఏంటి, అప్డేట్ అన్న వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అప్డేట్ అంటే ఉన్న సెట్ ని అప్డేట్ చేయడం. బట్ అప్డేట్ అని ఇవ్వలేదు, ఇట్స్ జస్ట్ మెథడ్. అంటే సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి, కొత్త సెట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్ చేయడం అంటే ఒక ఫంక్షన్స్ లో మీకు ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను, బట్ జనరల్లీ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పాయింట్ లాగా. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఫంక్షన్ లో ఒక సెట్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తాం. ఆ కోడ్ అనేది రన్ అయ్యి నీకు అవుట్పుట్ మనం కింద రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ వాడతాం. ఆ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ లో ఏదైతే ఉందో అది మన వేరియబుల్ కి రిటర్న్ అవుద్ది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక ఫంక్షన్ అనుకోండి, ఇది ఒక ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ నీకు ఒక వేరియబుల్ లోకి ఇస్తున్నాం అంటే ఏంటి, మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ లోకి వస్తుంది. ఇది అప్డేట్ మెథడ్ అలా వర్క్ అవ్వదు. ఈ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ మెథడ్ అనేది ఒక కొత్త సెట్ ని ఇస్తుంది. అప్డేట్ మెథడ్ కొత్త సెట్ ని ఇవ్వదు, ఉన్న సెట్ నే అప్డేట్ చేస్తుంది. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మెయిన్, గుర్తుపెట్టుకోండి.
నెక్స్ట్ సెట్స్ మీద క్లారిటీ వచ్చిందా అందరికి? ఎనీ డౌట్స్? మ్యామ్ మ్యామ్ చెప్పండి. మ్యామ్ సెట్స్ ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పారు మ్యామ్ ఇందాక. మరి అందులో రిమూవ్ డిస్కార్డ్ అప్డేట్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎలా యూస్ చేస్తాం మ్యామ్ సెట్స్ మీద? యా సెట్స్ అనేది ఇక్కడ ముందు ఒక పాయింట్ చెప్పాను చూసారా? Once a set is created, you can't change its items, but you can remove and add items. అంటే రిమూవ్ చేసి యాడ్ చేస్తాం అనమాట. I'll give more clarity after some time. Next, we'll come to the next topic, dictionaries. Dictionaries are nothing but key value pair. అంటే దానిలో కీ ఉంటుంది, వాల్యూస్ ఉంటుంది. ఏ అనేది ఒక డిక్షనరీ అనుకుంటే ఇఫ్ ఏ అనేది ఒక డిక్షనరీ అనుకుంటే దాంట్లో కీ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. అంటే సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. దిస్ డిక్ట్, బ్రాండ్, పాట్, మోడల్. అంటే బ్రాండ్ అనేది కీ, పాట్ అనేది వాల్యూ, మోడల్ అనేది కీ, మిస్టాంగ్ అనేది వాల్యూ, ఇయర్ 1964 అనేది వాల్యూ. ఇలా కీస్ ఉంటాయి, వాల్యూస్ ఉంటాయి. వాటిని డిక్షనరీస్ అంటాం. నెక్స్ట్, డిక్షనరీస్ లో కూడా డూప్లికేట్స్ నాట్ అలౌడ్. డూప్లికేట్స్ నాట్ అలౌడ్ కదా. సరే 1 minute. గైస్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇది సెషన్ రికార్డ్ అవుతుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో క్వశ్చన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం, డౌట్స్ అన్ని. ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి క్వశ్చన్స్ అన్ని. ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్లో చేద్దాం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? బికాస్ వీఆర్ రికార్డింగ్ దిస్ సెషన్. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ ద సెషన్. ఓకే, ఇప్పుడు దిస్ డిక్ట్ అని ఉంది కదా. దిస్ డిక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాండ్ ఇచ్చాం, మోడల్, ఇయర్. ఇప్పుడు ఇయర్ నేను 2 ఇచ్చాను, ఇంకోటి కూడా ఇయర్ ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవి డూప్లికేట్స్ అలో చేయవు. అంటే కీ వాల్యూస్ డూప్లికేట్స్ ఉంటే అలో చేయవు అనమాట. వాల్యూస్ ఏమన్నా పర్లేదు కానీ కీస్ అనేవి 2 సేమ్ కీస్ ఉండకూడదు. కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, ఇది సెకండ్ దాన్ని ఎరేస్ చేస్తుంది, అంటే రిమూవ్ చేసేస్తుంది. డూప్లికేట్ దాన్ని అలో చేయదు. అప్పుడు మనకి ఏం ప్రింట్ అవుద్ది, ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే ప్రింట్ అవుద్ది, ఇది ప్రింట్ అవ్వదు. ఇయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ 1980 అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. అలానే ఇప్పుడు మనం లెంత్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇలా ఉంది, దీని లెంత్ ఏమవుద్ది, 3 అవుద్ది, బట్ నాట్ 4, బికాస్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. Dictionary items are ordered, changeable, and do not allow duplicate keys. Values duplicate ఏమున్నా ఏం కాదు, but keys should not be duplicate. నెక్స్ట్, గెటింగ్ వాల్యూ ఫ్రమ్ డిక్షనరీస్. అంటే ఏంటి, మనం డిక్షనరీస్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే యూజింగ్ కీస్. వాటి కీస్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట. X is equals to this dict model, print X.
అంటే మోడల్ కి వాల్యూ ఉంటది కదా, ఆ వాల్యూ అనేది ఇలా రిటర్న్ అవుద్ది, ఇక్కడ ఎక్స్ కి రిటర్న్ అవుద్ది. ఎక్స్ కి రిటర్న్ అవుద్ది కాబట్టి మోడల్ ఏంటి, ముస్టాంగ్. సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసేటప్పటికి ముస్టాంగ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ఆర్ అలా కానీ డాట్ గెట్ ఇలా కూడా వాడచ్చు. డాట్ గెట్ మోడల్ ఇది కూడా వాడచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ డిక్ డాట్ కీస్ అంటే ఇది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఆల్ కీ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి కీ వాల్యూస్ ఏముంది ఇక్కడ, బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్. మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ బ్రాండ్, మోడల్, ఇయర్. అంటే అన్ని కీ వాల్యూస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. కీస్ ని, నాట్ వాల్యూస్, కీస్ ని. కీ వాల్యూస్ అంటే కీస్ యొక్క నేమ్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ దిస్ డిక్ డాట్ వాల్యూస్ అంటే అన్ని వాల్యూస్ అన్ని రిటర్న్ అవుతాయి ఎక్స్ లోకి, ఆల్ ద వాల్యూస్. నెక్స్ట్ డిక్షనరీస్ లో కూడా మాడిఫై చేయొచ్చు. ఎలా, మనం ఇయర్ అక్కడ ఏముంది, ఇయర్ 1964 అని ఉంది అనుకోండి, ఆ ఇయర్ ని మనం చేంజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇయర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2018 అలా ఇచ్చేసాం అనుకోండి, అక్కడ ఇయర్ 1964 ప్లేస్ లో ఇయర్ కీ యొక్క వాల్యూ 1964 నుంచి 2018 లోకి మారుద్ది. ఆర్ మనం అప్డేట్ మెథడ్ ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అప్డేట్ మెథడ్ లో కూడా ఇయర్ 1964 నుంచి 2020కి 2018 మీరు ఏ ఇయర్ ఇస్తే ఆ ఇయర్ లోకి చేంజ్ అవుద్ది. బట్ రెండు మెథడ్స్ ఎందుకు, ఒకటే వాడచ్చు కదా అంటే, ఇలా వాడితే నువ్వు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కసారి చేంజ్ చేయగలవు. బట్ ఇలా అప్డేట్ వాడితే మల్టిపుల్ ని అంటే డిఫరెంట్ కీస్ ని ఒకేసారి చేంజ్ చేయగలవు. ఇప్పుడు ఇయరే కాదు, నువ్వు ఇయర్ తో పాటు మోడల్ ని కూడా మార్చాలనుకోండి, అప్పుడు రెండు ఒకేసారి చేంజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మనం అప్డేట్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యాడ్ ఐటమ్స్ టు డిక్షనరీస్. డిక్షనరీస్ లో కొత్త ఐటమ్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. సిమిలర్ ఎలా అయితే మాడిఫై చేసామో డిక్షనరీస్ లో, ఐటమ్స్ కూడా సేమ్ అదే సింటాక్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ దిస్ డిక్ కలర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రెడ్ అంటే ఏంటి, కలర్ అనే కొత్త కీ వాల్యూ అనేది డిక్షనరీలోకి యాడ్ అవుద్ది, కీ విత్ వాల్యూ రెడ్. ఆర్ అప్డేట్, వీ కెన్ యూజ్ ద అప్డేట్ మెథడ్. అప్డేట్ లో కూడా అంతే, కీ వాల్యూ. హియర్ ఆల్సో సేమ్. అప్డేట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మోర్ దాన్ వన్ కీ ఆర్ వాల్యూ. ఇక్కడ కలర్ తో పాటు నేను ఇంకోటి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ కలర్ ఆర్ సపోజ్ వాట్ కెన్ వి యాడ్, ఇట్స్ ఓకే కార్ కాబట్టి ఫ్యూయల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఫ్యూయల్ కెపాసిటీ యాడ్ చేసుకుందాం, ఒక 10 లీటర్స్ అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రెండింటిని ఒకేసారి యాడ్ చేయొచ్చు. టూ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ ని ఒకేసారి యాడ్ చేయొచ్చు అప్డేట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే. నెక్స్ట్ రిమూవ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ డిక్షనరీస్. ఐటమ్స్ రిమూవ్ చేయడానికి మెయిన్లీ 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పాప్ ఐటమ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం కీ ఇస్తాము, కీని డిలీట్ చేస్తే అది వాల్యూ కూడా ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అయిపోద్ది. అలా కీని డిలీట్ చేసేస్తాం. నెక్స్ట్ పాప్ ఐటమ్ అంటే డిక్షనరీలో నుంచి ఒక కీ వాల్యూ పేరుని డిలీట్ చేసేయడం. అది లాస్ట్ వాల్యూనే అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏ వాల్యూ అయినా అవ్వచ్చు. Dictionaries in present version they are ordered, but in previous versions dictionaries were unordered. ఈ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ప్రెసెంట్ వర్షన్ లో డిక్షనరీస్ అనేవి ఆర్డర్డ్, బట్ ఇన్ ప్రీవియస్ వర్షన్ డిక్షనరీస్ ఆర్ అన్ఆర్డర్డ్. సో నౌ కమింగ్ టు యువర్ పాయింట్, పాప్ ఐటమ్ అనేది లాస్ట్ ఐటమ్నే కాదు, బట్ ఎనీ ఐటమ్ ఇట్ కెన్ రిమూవ్. నెక్స్ట్ we can also use delete keyword. Delete this dict model అంటే మోడల్ కీ వాల్యూ పేరు అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. ఈ పాప్ కి డిలీట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, పాప్ అనేది ఏ వాల్యూ డిలీట్ అయిపోయిందో రిటర్న్ చేస్తుంది, ఇక్కడ రిటర్న్ అవ్వదు ఏం డిలీట్ అయిపోయింది అనేది. పాప్ ఐటమ్ ఆర్ పాప్
నెక్స్ట్ దర్ ఆర్ అదర్ మెథడ్స్. ఐటమ్స్, ఐటమ్, కాపీ, క్లియర్. ఐటమ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం లూప్స్ డిక్షనరీలో ఉన్న ప్రతి వాటిని ప్రింట్ చేయాలంటే లూప్ మనం గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే యూ వాంట్ యాక్సెస్ దెమ్, అప్పుడు ఐటమ్స్ వాడచ్చు. ఇన్ లూప్స్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు యూజ్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ కాపీ. కొత్త కొత్త వేరియబుల్ తీసుకొని పాత డిక్షనరీని ఆ కొత్త దాంట్లోకి కాపీ చేయొచ్చు అనమాట. సిమిలర్లీ క్లియర్ ఏం చేస్తుంది, టోటల్ హోల్ డిక్షనరీలో ఉన్న కీ వాల్యూ పేర్స్ అన్నిటిని క్లియర్ చేస్తుంది, రిమూవ్ చేసేస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ డిక్షనరీస్. సో ఇవి స్ట్రింగ్స్ కానీ, సెట్స్, లిస్ట్ కానీ, టపుల్స్ కానీ, సెట్స్ కానీ, డిక్షనరీస్ కానీ. దీంట్లో మనం కొన్నిటిని ఇమ్యూటబుల్ బట్ చేంజబుల్ అన్నాం కదా, అక్కడ ఏమవుద్ది, ఉన్న సెట్ చేంజ్ అవ్వట్లా, కొత్త సెట్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఇక్కడ అప్డేట్ మెథడ్ లో నేనేమన్నా ఏ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది అంటే ఏకి న్యూ సెట్ ని అపెండ్ చేస్తున్నాం అనమాట. వేరియబుల్ అదే ఉంటుంది బట్ న్యూ సెట్ అపెండ్ అయిపోతుంది దానికి అప్డేట్ అయ్యి. అంటే ఏంటి, కొత్త సెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అదే డిఫరెన్స్. ఇమ్యూటబుల్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే కొత్త సెట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి రిటర్న్ అవుతుంది. మేము కొత్త సెట్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్, ఉన్న సెట్ కి ఆ సెట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఏ వేరియబుల్ ఒక సెట్ కదా, బట్ సెట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ చేయలేం. కాబట్టి ఏమవుద్ది, కొత్త సెట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఏలో అంటే నువ్వు అప్డేట్ చేసిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆ సెట్ లో కాపీ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇలా అప్డేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యూనియన్ కూడా అంతే కదా మ్యామ్, మరి యూనియన్ కూడా కొత్త సెట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అప్పుడు అప్డేట్ కి యూనియన్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంటది? నువ్వు అప్డేట్ చేసినప్పుడు నీకు వేరియబుల్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బట్ యూనియన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు కొత్త వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయడానికి యూనియన్ వాడుతున్నావు. ఇలా అప్డేట్ చేసినప్పుడు కొత్త వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయట్లా, ఉన్న సెట్ కే కొత్త సెట్ క్రియేట్ అయ్యి సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ తో అప్డేట్ అవుతుంది ఆ సెట్. అర్థమైంది? ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బట్ యూనియన్ లో వచ్చేటప్పటికి వేరియబుల్ నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. దట్స్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అప్డేట్ చేసి దాన్ని కొత్త వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయొచ్చు కదా మ్యామ్. అది ఆ మెథడ్ ఫంక్షన్ అలా ఉంటది. ఇప్పుడు యూనియన్ ఓకే ట్రై చేయి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ గాట్ ద ఆన్సర్ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. Now, next move to control structures. కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎవరన్నా కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ప్రోగ్రామ్ లోపల ఈ కోడ్ అనేది ఎలా రన్ అవ్వాలి అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ స్టేట్మెంట్స్ ని బట్టి నువ్వు రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా లేదా, లేకపోతే ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఉంటది అనమాట. వాటిని కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాము. మెయిన్లీ 3 టైప్స్ ఉంటాయి దాంట్లో: సీక్వెన్షియల్, సెలెక్షన్, రిపిటీషన్. నెక్స్ట్ సీక్వెన్షియల్ అంటే జనరల్ గా నార్మల్ కోడ్ రాసుకుంటూ వెళ్తాం వితౌట్ ఎనీ లూప్స్, ఇఫ్ కండిషన్స్. అలా నార్మల్ కోడ్ అనేది లైన్ వైజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం సీక్వెన్షియల్. నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ వచ్చేసేటప్పటికి ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ ఇలా వాడతాం. అంటే ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే కానీ ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్, అంటే ఒక కండిషన్ ఇచ్చాం, ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే దాని కింద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, దాన్ని సెలెక్షన్ అంటాం. అలా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వాటిని సెలెక్షన్ అంటాం. రిపిటీషన్ ఆర్ ఇటరేషన్స్ ఇవి వచ్చేటప్పటికి ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అరే పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎన్ని టైమ్స్
రిపీట్ చెయ్యాలి అనే వాటిని ఇటరేషన్స్ అని అంటాం. ఫస్ట్ మనం సెలక్షన్ కి వెళ్దాం. సెలక్షన్ లో మొత్తం 4 ఉంటాయి. ఇఫ్ else, if else and nested if. మనం ఇఫ్ కండిషన్ చూసుకుందాం. సపోజ్ ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. ఆ ఎగ్జామ్ కి కండిషన్ ఏంటంటే కండిషన్ మార్క్స్ అనేవి 80 అబోవ్ రావాలి. అప్పుడే నువ్వు ఆ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అయినట్టు. ఆర్ నో. ఇప్పుడు ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా వాడతామంటే ఇఫ్ మార్క్స్ greater than 80, print you are passed. అలా ఇఫ్ కండిషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 80 అయితేనే మనకి స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవుద్ది. ఇఫ్ మార్క్స్ వేరియబుల్, నీకు మార్క్స్ అనేవి 40 ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇది మార్క్స్ 40, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ లోకి వచ్చాము, ఈ కండిషన్ లో వచ్చి మార్క్స్ 40 గ్రేటర్ దాన్ 80 కాదు, కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అవ్వదు, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళిపోయింది. అలా ఇఫ్ వాడతాం. ఓన్లీ ఒక కండిషనే ఉంటే మనం ఇఫ్ వాడతాం. నెక్స్ట్ మనకి మార్క్స్ 80 వస్తే యూఆర్ పాస్ ఇన్ ఎగ్జామ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, బట్ రాకపోతే కూడా ఒక కండిషన్ ప్రింట్ అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ వాడతాం. అంటే ఒక కండిషన్ అయితే ఒకటి ప్రింట్ అవ్వాలి, అవ్వకపోతే ఇంకోటి ప్రింట్ అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఇఫ్ మార్క్స్ 80 ప్రింట్ యూఆర్ పాస్. ఎల్స్ లో మళ్ళీ కండిషన్ ఏమి ఇవ్వం, ఫస్ట్ కండిషన్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎల్స్ లో ఉన్న కండిషన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి. అలా ప్రింట్ యూఆర్ ఫెయిల్ అని. అలా ఇఫ్ ఎల్స్ అనేవి అలా వాడతాం. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎల్స్. సపోజ్ 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 80 వస్తే డిస్టింక్షన్ లో పాస్, ఎలిఫ్ గ్రేటర్ దాన్ 60 వస్తే జస్ట్ పాస్, ఎల్స్ ఈ రెండు కాకుండా వస్తే ఫెయిల్. అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ వాడతాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 80 వచ్చినప్పుడు మనం డిస్టింక్షన్ లో పాస్, ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ప్రింట్ అనుకోండి. ఎలిఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 60 అన్నప్పుడు జస్ట్ పాస్ స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేస్తాం. ఎల్స్ ఫెయిల్. నేను నీట్ గా రాసి చూపిస్తాను, మీరు తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి. మార్క్స్ is equals to int of input ఇంటర్ మార్క్స్. ఫస్ట్ మార్క్స్ అనేవి ఇన్పుట్ గా తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనం 3 కండిషన్లు ఉన్నాయి. ఇఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 80 మనం ఏం చేస్తున్నాం, ప్రింట్ పాస్డ్ ఇన్ డిస్టింక్షన్. నెక్స్ట్ అలా కాదు, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ఎలిఫ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 60 అండ్ మార్క్స్ లెస్ దాన్ 80. ప్రింట్ పాస్. ఎల్స్ ప్రింట్ ఫెయిల్.
ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. యూ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇఫ్ యూ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్స్ ఆస్క్. ఇది ఇఫ్ ఎల్స్ 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 అంటే మోర్ దాన్ ఒక కండిషన్ ను చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసావు, అది అయితే ఓకే, అది అవ్వకపోతే ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఎలిఫ్ అండ్ ఎల్స్ వాడతాం మనం. నెక్స్ట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనేది ఇఫ్ లోపల ఇంకో ఇఫ్ కండిషన్ రాయడం అన్నమాట. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఒక కండిషన్ చెక్ చేసావు, ఇఫ్ ఒక కండిషన్ చెక్ చేసావు, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇంకో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంకో కండిషన్ ఉంటే ఇంకో కండిషన్ కూడా చెక్ చేయడం, లేకపోతే మన కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం. అలా అంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్లేసెస్ లోకి వెళ్ళాలంటే డబుల్ సెక్యూరిటీ చెక్ ఎలా ఉంటుందో ఇలా ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ పాస్ అవుతూ వస్తే అప్పుడు వస్తుంది అనమాట. అలా ఇప్పుడు అలా ఐఏఎస్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ రాయాలి, తర్వాత మెయిన్స్ పాస్ అవ్వాలి. అలా ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఇది సాటిస్ఫై అయ్యాక నెక్స్ట్ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అలా డిఫరెంట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యాక తర్వాత మనకు బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అవి నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అనమాట. ఐ సే ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఏజ్ ఏజ్ అని తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఒక సినారియో తీసుకుందాం. ఒక ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది ఓన్లీ ఫర్ గర్ల్స్, దట్ టు అబౌవ్ 20 years. వాళ్ళకి సెలక్షన్స్ ఇవి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ వాళ్ళ ఏజ్ తీసుకుంటాం, జెండర్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తాం, ఏజ్ చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 20 అయితే మనం నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏమవ్వాలి, జెండర్ చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ జెండర్ ఈక్వల్ టు ఫీమేల్, అప్పుడు ప్రింట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ. ఎల్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్. ఇలా నెస్టెడ్ ఇఫ్ కండిషన్స్ అనేవి వాడతాం మనం. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెలెక్షన్. నెక్స్ట్ విల్ గో టు రిపిటేషన్. రిపిటేషన్ అంటే ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని మోర్ దాన్ వన్ టైం ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, వాటిని రిపిటేషన్ అంటాం. Wait a minute. నెక్స్ట్ రిపిటేషన్స్కి వచ్చేసేటప్పటికి మనం మెయిన్లీ రిపిటేషన్స్ ఆర్ లూపింగ్స్ అంటాం వీటిని. ఇటరేషన్స్ ఆర్ లూపింగ్స్. ఇక లూప్స్ అంటే ఫర్ లూప్స్ ఉంటాయి, వైల్ లూప్స్ ఉంటాయి. టూ డిఫరెంట్ లూప్స్ ఉంటాయి, బట్ రెండిటి యొక్క వర్కింగ్ అనేది సేమ్. ఏంటి, ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ రన్ చేయడం, అలా వర్క్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాం. ఫ్రూట్స్ అని ఒక లిస్ట్ తీసుకుందాం. ఫ్రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం సింపుల్ గా. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యారెక్టర్ ఏ బి సి అని ఒక 3 క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాం.
ఇప్పుడు ఏంటి, నువ్వు ప్రతి ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నావు. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ఏ ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఎక్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈ లిస్ట్ ఎండింగ్ కి వెళ్ళే వరకు ప్రతి ఎలిమెంట్ ని ఇటరేట్ చేస్తుంది, అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఈ లూప్ అనేది ఫస్ట్ రన్ అవుద్ది, అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ టైం ఏ ప్రింట్ అవుద్ది, నెక్స్ట్ బి ప్రింట్ అవుద్ది, తర్వాత సి ప్రింట్ అవుద్ది. ఇలా లూపింగ్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. అలానే మనం స్ట్రింగ్ లో కూడా లూపింగ్ చేయొచ్చు. ఎలా, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ యాపిల్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ లూప్ కి మనకి ఏ అని ప్రింట్ అవుద్ది, నెక్స్ట్ లూప్ కి పి, పి ఎల్ ఈ, ఇలా ఒక్కొక్క లూప్ కి ఒక్కొక్క లెటర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సేమ్ సెట్స్ లో కానీ లిస్ట్ లో కానీ టపుల్లో కానీ ఎలిమెంట్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి లూపింగ్స్ వాడచ్చు. నెక్స్ట్ సెట్స్ లో రేంజ్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. రేంజ్ అనే ఫంక్షన్ ఇవ్వచ్చు లూప్స్ లో. అంటే ఎలా, ఒక నిమిషం గైస్, ల్యాప్టాప్ ఛార్జ్. నెక్స్ట్, యూజింగ్ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఇన్ లూప్స్. ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 6 ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఈ లూప్ ని 6 టైమ్స్ రన్ చేస్తున్నాం, ప్లస్ ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఎక్స్ అనేది ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేవి లూప్ 6 టైమ్స్ అంటే 0 to 5 రన్ అవుతుంది. అంటే నీకు ప్రింట్ అయ్యే వాల్యూస్ 0 1 2 3 4 5 అలా రేంజ్ ఫంక్షన్ అనేది ఇస్తాం. బట్ రేంజ్ లో ఓన్లీ 1 పారామీటర్ ఉంటుందా, కాదు. నెక్స్ట్ చూడండి, రేంజ్ ఆఫ్ 2, 6 అంటే ఏంటి, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇస్తున్నాం, ఎండింగ్ పాయింట్ ఇస్తున్నాం. మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది, ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ 2, 6 ప్రింట్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏమవుద్ది, ఎవరైనా చెప్తారా? అంటే స్టార్టింగ్ 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది, ఎండింగ్ ఎక్కడ దాకా అవుద్ది, 5 మ్యామ్. లాస్ట్ కన్సిడర్ చేయదు, ఓన్లీ 2, 3, 4, 5 అలా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 పారామీటర్స్ ఉంది. రేంజ్ లో దెర్ విల్ బి అదర్ పారామీటర్స్, దట్ ఈస్ స్టెప్. ఫస్ట్ ఏం చూసాం, రేంజ్ లో సింగిల్ పారామీటర్ చూసాం. అంటే ఏంటి, డిఫాల్ట్ గా స్టార్ట్ వాల్యూ 0 అవుతుంది, ఎండింగ్ వాల్యూ 6 అవుద్ది. కాబట్టి ఏమైంది, 0 to 5 ప్రింట్ అయింది. అంటే ఏంటి, 6 అనే వాల్యూని కన్సిడర్ చేయదు. సపోజ్ నీకు 6 కూడా ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, 6 తర్వాత వాల్యూ అంటే ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 7 అన్నప్పుడు 0 to 6 ప్రింట్ అవుద్ది. ఆర్ లేదు, నాకు 1 to 6 ప్రింట్ అవ్వాలి, నాకు రేంజ్ 6 ఇచ్చాను, బట్ నాకు ప్రింట్ అవ్వాల్సిన వాల్యూ 1 to 6 అంటే ఏంటి, 0 to 5 ప్రింట్ అవ్వకూడదు, మీకు 1 to 6 ప్రింట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ప్రింట్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అని చేస్తాం. ఈ స్టేట్మెంట్ బదులు మనం ఈ స్టేట్మెంట్ వాడతాం, ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1.
అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఎక్స్ అనేది జీరో జీరో కాబట్టి జీరో నుంచి +1 యాడ్ చేస్తే 0 + 1 1 అవుద్ది. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఎక్స్ అనేది 1 అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి, ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసేటప్పటికి జీరో, ఎక్స్ వాల్యూ జీరో. కానీ మనకి ప్రింట్ ఏమి ఇచ్చాం, ప్రింట్ x+1 అంటే 0 + 1 ప్రింట్ అవుద్ది, దట్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు 1 అవుతుంది, ప్రింట్ x+1 అంటే 1 + 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2. సిమిలర్లీ థర్డ్ స్టెప్ లో ఎక్స్ వాల్యూ 2 అవుతుంది, బట్ మనం ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం, +1 వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే 2 + 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3. అలా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు మనం. నెక్స్ట్ సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఏంటి, స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి అది 0 తీసుకుంది. మనం బట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఎలా, 2, 6 అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అవుద్ది, సెకండ్ది ఎండింగ్ పాయింట్ అవుద్ది. అంటే ఏంటి, 2 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 6 దాకా అంటే 5 దాకా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. లాస్ట్ 6 ని అంటే కన్సిడర్ చేయదు, ఓన్లీ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫ్రమ్ 2 to 5. ఇంకో పారామీటర్ ఉంటుంది రేంజ్ ఫంక్షన్ లో, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ రేంజ్ 2, 10, 2 అని ఇచ్చామనుకోండి, ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది, 10 దాకా లూప్ అనేది ఇటరేట్ అవుద్ది, బట్ ఎన్ని స్టెప్ వాల్యూ ఉంటుంది అనమాట. స్టెప్ వాల్యూ 2 అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ 2 ప్రింట్ అవుద్ది, నెక్స్ట్ ఏమైంది, మనం స్టెప్ వాల్యూ ఏదైతే ఇస్తామో అది ఆ ఎక్స్ వాల్యూకి యాడ్ అవుద్ది. ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసేటప్పటికి 2 అయింది, బట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసేటప్పటికి 2 + 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 అవుతుంది. అలా +2 అనేది యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసేటప్పటికి 6 అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ 2 ప్రింట్ అవుద్ది, తర్వాత 4, తర్వాత 6, తర్వాత 8. నెక్స్ట్ 10 అనేది లాస్ట్ వాల్యూ, అంటే మనం ఏం చేస్తాం, లాస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ చెయ్యం కాబట్టి 10 అనేది ప్రింట్ అవ్వదు, ఓన్లీ 2, 4, 6, 8 అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. సపోజ్ మనం ఇక్కడ 2 ఇవ్వలేదు, అప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది 1 తీసుకుంటది. అంటే ఏమవుద్ది, 2 నుంచి 10 దాకా విత్ స్టెప్ 1 అంటే ఫస్ట్ ఏమవుద్ది, ఫస్ట్ 2 ప్రింట్ అవుద్ది, నెక్స్ట్ +1 అవుద్ది అంటే 3 అవుద్ది, నెక్స్ట్ స్టెప్ 1 అయింది కాబట్టి +1 అవుద్ది, 3 + 1 4. అలా 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇలా స్టెప్ వాల్యూ ఏమీ ఇవ్వకపోతే 1 తీసేసుకుంటుంది అది డిఫాల్ట్ గా. దట్ ఈస్ అబౌట్ రేంజ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ there is also nested loop, but we will discuss about nested loops tomorrow, and we will discuss about while now. గైస్ ఎవరికైనా ఇంకా ఈ ఫోర్లు కొంచెం అర్థం కాలేదు, అర్థం కాకపోతే చాలా మంది ఇక్కడ. లూప్స్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చేస్తాను, పర్లేదు స్లోగానే చెప్తాను, డోంట్ వరీ. మనం బిగినింగ్ నుంచి నేర్చుకుందాం అనుకున్నాం కాబట్టి బిగినింగ్ నుంచి చెప్తాను. Those who are watching in YouTube, ఇది ఒకటే ప్రాబ్లం అయితే మీకు. సో you can't ask the question, you can't ask or clarify your doubts. So నీట్లే అటెండ్ అవ్వడం ప్రయత్నం. Okay, I'll continue with the class. Now for loop చూసాం, now while loop. వైల్ లూప్ కి ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇనిషియల్ గా ఒక వాల్యూ తీసుకున్నాం, i అనేది 1 తీసుకున్నాం. i అనేది 1 తీసుకున్నాం.
1 minute, guys. సరిగ్గా పెన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, బట్ మీరు నోట్ చేసుకొని నేను చెప్తూ ఉంటాను. ఇనీషియల్ గా ఐ అనేది 1 తీసుకున్నాం. I is equals to 1. I'll just type it for you. సరిగ్గా పెన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, సో I'll just type it. I is equals to 1 తీసుకున్నాం ఇనిషియల్ గా. తర్వాత ఏం చేసాం, వైల్ I, W అనేది స్మాల్ లెటర్, ఇట్స్ నాట్ క్యాపిటల్. I less than 6, print I. Here P is also small, not capital. I is equals to I plus 1. Or ఇలా రాసుకోవచ్చు, I plus equal to 1. There are 2 ways of adding. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా I అనేది 1 సెట్ చేసుకున్నాం. తర్వాత ఏం చేస్తాం, వైల్ I లెస్ దాన్ 6. అంటే ఏంటి, ఇఫ్ కండిషన్స్ లో చెక్ చేస్తాం కదా, ఇఫ్ ఇచ్చిన వేరియబుల్ మనం ఇచ్చిన కండిషన్ మీట్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే ఒక నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలనుకోండి, సపోజ్ మార్క్స్ లెస్ దాన్ 80 అన్నాం ఇందాక, అలా ఇఫ్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తుంది అంటే వైల్ లో కూడా అలానే I లెస్ దాన్ 6 ఈ కండిషన్ ట్రూవా కాదా అని చూస్తుంది. సపోజ్ ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే బ్లాక్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ I అనేది 1 అనేది లెస్ దాన్ 6 ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుద్ది, ప్రింట్ I అంటే ప్రింట్ 1 ప్రింట్ అయ్యాక ఇక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, ఐని ఇంక్రీజ్ చేసాం. ఐని ఇంక్రీజ్ చేసి ఏం చేసాం, +1 యాడ్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు I వాల్యూ ఏమవుద్ది, 2. మళ్ళీ లూప్ స్టార్ట్ అవుద్ది, మళ్ళీ వైల్ లూప్ లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి, వైల్ 2 లెస్ దాన్ 6 ట్రూవా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. 2 లెస్ దాన్ 6 ట్రూ ఏ కండిషన్ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ 2 అని ప్రింట్ చేస్తుంది. 2 ప్రింట్ చేశాక నెక్స్ట్ కండిషన్కి వస్తుంది, అదేంటి +1 యాడ్ చేయడం. ఏంటి నెక్స్ట్ 2 + 1 3. నెక్స్ట్ మళ్ళీ వైల్ లూప్ లోకి వెళ్తుంది, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద వైల్ లూప్. వైల్ లూప్ స్టార్టింగ్ ఏమవుద్ది, 3 లెస్ దాన్ 6 కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. 3 లెస్ దాన్ 6 కండిషన్ ట్రూ అయింది, సో లోపల బ్లాక్ ఇన్సైడ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ లోకి వెళ్తుంది అనమాట. అప్పుడేమవుద్ది, ప్రింట్ I అంటే ప్రింట్ 3ని ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 3ని +1 యాడ్ చేస్తే 4 లెస్ దాన్ 6 చెక్ చేస్తుంది, కరెక్టే. అలా లెస్ దాన్ 6 అంటే ఏమవుద్ది, 1 నుంచి 5 దాకా ప్రింట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇలా కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఆ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యే వరకు నీకు కింద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటది. మనకి పైథాన్ లో ఇండెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అన్నా కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ప్రింట్ ఐ ఈ రెండు చూడండి ఒకే లైన్ లో ఉన్నాయి. సపోజ్ అవి ఒకే లైన్ లో లేవు, ఐ అనేది ఇక్కడ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఈ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ I + 1 అనేది ఈ వైల్ బ్లాక్ లో కోడ్ అవ్వదు, ఇట్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ వైల్. అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఇక్కడ మనకి సపోజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్, అంటే ఇక్కడ వైల్ బ్లాక్ లో ఉన్నాను, ఇక్కడ కొంచెం ఇండెంటేషన్ ఇచ్చాం అంటే తక్కువ స్పేస్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ ఎక్కువ స్పేస్ ఇచ్చాం. అప్పుడేమవుద్ది, ఈ రెండు స్పేసింగ్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వదు, ఇండెంటేషన్ మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇండెంటేషన్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు మనకి ఎర్రర్ అనేది షో చేస్తుంది. సో రిమెంబర్, ఇండెంటేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పైథాన్ లో. అలా ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ I అనేది 1 నుంచి 5 దాకా ప్రింట్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ 5 దాకా ప్రింట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ 5 + 1 6 అవుద్ది, బట్ మళ్ళీ 6 లెస్ దాన్ 6 కాదు, కాబట్టి ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళదు. నెక్స్ట్ ఈ వైల్ బ్లాక్ తర్వాత ఉన్న కోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఇన్ దిస్ వే ద వైల్ లూప్ వర్క్స్. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ వైల్ లూప్ విన్నారు కదా,
మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫర్ లూప్ కి వైల్ లూప్ కి ఎవరైనా చెప్తారా? Guys, what is the main difference between for loop and while loop? లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాలో ముందే తెలిస్తే ఫర్ లూప్ వాడతాను. యా వైల్ అనేది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేదాకా, అంటే మనకు తెలియదు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందో తెలీదు, బట్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేదాకా లూప్ అనేది రిపీట్ అవ్వాలి అని తెలుసు అంతే మనకి. అలాంటి కండిషన్స్ వచ్చేటప్పటికి మనం వైల్ లూప్ వాడతాం. ఇట్స్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. Okay, it's all in 9:10. Let's end the session today. Tomorrow we'll discuss about more about while loops, and we'll discuss about continue statement, break statement, past statements. So, ఎవరికైనా doubts ఉన్నాయా? In today's session, any doubts you can ask me. మ్యామ్ సెట్స్ మ్యూటబుల్ కదా? Sets immutable. మ్యూటబుల్ కదా మ్యామ్? Wait. Yeah, sets are immutable in Python, not mutable. అంటే మనం చేంజెస్ చేస్తున్నాం కదా. అదే చెప్పా కదా, చేంజెస్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే చేంజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కొత్త సెట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సెట్ ని చేంజ్ చేస్తున్నావు అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, కొత్త సెట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఉన్న సెట్ ని చేంజ్ చేయట్లా, కొత్త సెట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే కొత్త మెమరీ లొకేషన్, మెమరీ అలొకేషన్ దగ్గర మీకు అర్థమవుతుంది. ఎలా అంటే ప్రెసెంట్ ఉన్న సెట్ కి ఒక మెమరీ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, నువ్వు సెట్ చేంజ్ చేస్తున్నావు అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే కొత్త సెట్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానికి కొత్త మెమరీ అనేది అలౌట్ అవుతుంది. అంటే ఈ సెట్ ఇలానే ఉంటుంది, ప్లస్ ఇక్కడ కొత్త సెట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అలా అదే డిఫరెన్స్. అండ్ అప్డేట్ ఇవి రిటర్న్ అనేది ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామ్ యూఆర్ రైటింగ్. అంటే మనం డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో డిఫరెంట్ వేస్ లో వాడతాం. సో సెట్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్, బట్ ఎలా చేంజెస్ అవుతున్నాయి అంటే ఇంటర్నల్లీ ఏ న్యూ సెట్ ఇస్ క్రియేటింగ్, అంటే కొత్త మెమరీ అనేది అలాట్ అవుతుంది ఆ సెట్ కి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే పైథాన్ డాక్యుమెంటేషన్ లో కూడా మ్యూటబుల్ అనే ఉంది. మ్యూటబుల్ అని ఉందా? మ్యూటబుల్ అని ఉంది మ్యామ్. చెక్ ఇది. ఇమ్యూటబుల్ సెట్ కావాలంటే ఫ్రోజన్ సెట్ ఓకే ఓకే, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే చెప్పలేదు. ఐ మీకు అది పూర్తి క్లారిటీ తెప్పిస్తాను నేను. డోంట్ వరీ, ఐ గివ్ ద క్లారిటీ. ఓకే, లూప్స్ లో ఎవరికన్నా అర్థం కాని అంటే అర్థం కాలేదా లూప్స్ అని? రేపు మళ్ళీ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం లూప్స్ లో. If no doubts, you can leave the session. If no doubt, guys, you can leave the session and we'll continue tomorrow with some programs. And today మీకు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పోస్ట్ చేస్తాను, లూప్స్ మీద కూడా చేస్తాను. యూ ట్రై టు డూ ఇట్. ఇఫ్ మీకు అర్థం కాలేదంటే రేపు మా క్లాస్ లో చెప్పండి, నేను ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను మీకు.